وأصولهم وفروعهم أن الله تكشفهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم في الجنة ومشايخ هذه البلدة أن الله تكشفهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم في الجنة على هذه النية وكلنا في الصلاة إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وسدد لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ووصل إلى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم الاثنين والخميس. فقيل له فقال: الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين فيقول: أكروهما حتى يصطلحا. وأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صومه السبت والأحد ويكون هما يوم عيد المشركين فأحب أن أخالفهم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وعن معاذة رحمها الله تعالى قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ أي من أي أيامه؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام، أي من أوله ومن وسطه ومن آخره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صوم أيام البيض في سفر ولا حضر. وأيام البيض اليوم 13 من الشهر وال14 وال15 وسميت بيضا لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. ولما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. ولما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء ومن شاء صامه ومن شاء تركه. وعن علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر به. وعن حفصة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر أول 2 من الشهر والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى.
melanjutkan tentang sifat puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan daripada sahabat radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'mal, dilaporkan a'mal, pekerjaan-pekerjaan hamba, tu'radul a'mal, dilaporkan pekerjaan-pekerjaan hamba, itu manusia-manusia kita seberataan, yaumal itsnaini, pada hari Senin, wal Khamis, dan juga hari Kamis. Ini laporan yang secara global, secara garis besar. Ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Jadi sebulan sekali, seminggu sekali itu yaumil Khamis dan yaumil Itsnain. Ada nang tiap hari, jadi ada juga pulang. Makanya ada di hadis, dulu belajar di kitab Qatrun Nada. Dalam nahwu itu kan ada contoh fa'il yang fi'il yang fa'ilnya jamak. Fi'ilnya jamak, fa'ilnya juga jamak. Lalu dicontohkan dengan hadis, yata'akabuna fikumul malaikatu bil laili wa yata'akabuna fikum malaikatun bin nahar. Bergiliran, apa jurang bahasa kita, sip-sipan malaikat itu bergantian, malaikat melaporkan kepada Allah. Jadi ada malaikat siang, ada malaikat malam. Malaikat siang mencatat sampai sore kena naik, lalu turun pulang malaikat malam, malaikat nang sipnya malam pulang catat. Besok kan naik, datang pulang malaikat nang pagi. Jadi berganti sifat, itu laporan tiap hari. Ini nang tafsil, nang secara terperinci laporan tiap hari itu. Jadi mulai kita bangun guring, napa nang kita gawi sampai sore ada. Semua dicatat, terlepas baik buruk atau nang hanya merintih benar aja, itu ada catatannya. Hatta aninal marid, sehingga di dalam di dalam kitab disebutkan anin, itu apa, rintihan orang nang garing, nang orang apa jarang bahasa kita tuh kalau lagi sakit, beradaan. Di dalam kitab Melayu fikih Mufti Jamaluddin, beliau menuliskan beradaan. Orang yang kada pernah belum baca, apa beradaan? Bingung, berdan dia. Berdan apa berdan? Soalnya ada orang yang tahu, oh beradaan itu apa nang itu orang Banjar bahasanya beradaan. Itu dicatat oleh malaikat. Terlepas kan apakah masuk kategori catatan baik atau catatan buruk, itu lain. Tapi yang jelas semua dicatat. Tiap hari dilaporkan. Kemudian yang mingguan. Lalu di sini ada sebutkan fal ardu salasatu aqsam. Maka laporan itu kepada Allah ada 3 macam. Ardun li amalil yawm wal lailah. Laporan untuk gawian sehari dan semalam. Siang napa digawi, siang di malam apa digawi. Wa huwa tafsil, dan inilah laporan yang terinci benar. Karena pulang wa ardun li amalil usbu, laporan yang seminggu sekali. Itu apa? Hari Senin dan hari Kamis. Wa ardun li amali sanati, dan kemudian laporan nang setahun sekali, itu apa? Nisfu Sya'ban. 2 macam ini laporannya secara global, garis besar aja, kadang nang terinci kadang, tapi nang rinci itu adalah nang setiap hari.
Lalu kemudian timbul pertanyaan, perlukah Allah dilaporkan padahal Allah kan Maha tahu? Ini hikmahnya kata ulama, izharu syarafil amilin baina mala'il a'la, untuk menunjukkan kemuliaan orang yang beramal di hadapan kumpulan orang-orang yang banyak di sisi Allah Subhanahu. Malaikat nang tahu kan cuma malaikat tukang catat, nang kada catat kada tahunya. Lalu dilaporkan kepada Allah di hadapan Allah supaya nih orang-orang tahu berataan si fulan hari ini melakukan kebaikan ini, si fulan melakukan ibadah ini, sehingga masyhur. Kadang-kadang masyhurnya cuma di langit, di bumi kadang tahunya hanya begawi itu. Ya. Laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyu arada, maka ujar Nabi alasan kenapa beliau memuasai Senin dan Kamis, aku ingin, aku suka ayyu arada amali, dilaporkan amalku, gawianku itu, wa ana shaimun, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Laporan kepada Allah dalam keadaan puasa. Ini kan suatu keberuntungan. Jadi kayak apa orangnya muslimin lagi puasa, masyaallah. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan. Mungkin awal ini kita kawal lagi karena masih banyak godaan-godaan dari setan yang terkutuk. Namun bayi orang makan sudah puasa, saat ini bayi makan, makanya termasuk setan yang terkutuk. Sudah niat puasa, hendak Senin, Kamis sekalinya ada aja. Giliran kada puasa kada ada nang bawainya. Termasuk itu tadilah godaannya. Pas hari Senin puasa banyak orang bekiawan. Biasanya kada puasa kada ada bekiawan. Yang banyak pas puasa tak ada ya Allah. Puasa kada. Aja gin sudah kada puasa gin sudah. Apa pina nyaman suguhannya. Wa ana shaimun, dan aku dalam keadaan berpuasa. Ini salah satu alasan daripada alasan kenapa dianjurkan puasa Senin dan Kamis. Kemudian lagi wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam aktsara, kebanyakan ma yasumu, sesuatu yang beliau berpuasa, al-itsnaini wal khamis, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Kebanyakan yang dipuasai Nabi dalam seminggu itu adalah hari Senin dan hari Kamis. Ya mudah-mudahan tadi kita tahu, lalu kemudian ada keinginan hendak mencontoh Nabi berpuasa di hari Senin. Hari ini belum kawa, belum bisa, ya itu tadi mungkin kapan-kapan ketika ada sudah, tetapi banyak kesibukan gawian, tapi lagi sudah terbebani, tinggal menunggu masa-masa banyak beribadahnya. Oh puasa, dan kadang dengan puasa itu kadang dijanjikan oleh Nabi, Pak sumu tasif, puasalah kamu maka kamu sembuh. Dan ternyata memang secara kedokteran pun, ilmu kedokteran, puasa itu membuat sehat. Faqila lahu, lalu ditakun, dikatakan kepadanya, faqala, faqila lahu, lalu dikatakan kepada Nabi, maksudnya apa? Kenapa jadi mengkhususkan Senin lawan Kamis? Faqala, lalu beliau bersabda, al-a'malu tu'radu, yaitu apa? Gawian-gawian, amal-amal itu dilaporkan. Kulla itsnin, setiap hari Senin, wa khamisin, dan setiap hari Kamis. Fayughfaru, maka diampuni, likulli muslimin, bagi setiap orang muslim, illal mutahajiraini, maka bagi muslim yang berpuasa ketika dilaporkan amalnya itu diampuni dosa. Fayughfaru likulli muslim, maka diampuni bagi setiap muslim dunubuhu, dosa-dosanya, al-ma'rudatu, yang ditampaikan kepada Allah di hari Senin. Ada dosa catatannya misalnya,
dosa-dosa yang digawi di hari Senin lalu ditampaikan, maka otomatis kalau dia berpuasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi wasilati taati, tanpa ada alasan taat tapi langsung diampuni dengan sebab ketika ditampaikan orangnya dalam keadaan puasa. Illal mutahajiraini, kecuali dua orang yang saling kada bataguran. Mutahajiraini itu orang yang saling kada bataguran, kada bersapaan, kada berheran-heranan. Puasa hari Senin pasti laporkan amalnya, maka apa? Fayaqul, Allah berfirman, akhiruhuma, dudiakan yang berdua ini dia. Akhirakan hatta yastaliha, sehingga sampai keduanya itu Pak yastaliha itu saling berdamai. Imbahnya berdamai hanya karena diampun. Amun kada berdamai kada diampun. Maka jangan sampai ada kita ini bermusuhan, apalagi sampai kada bertaguran. Ditambah pulang alasannya nang sepele gara-gara berabot nang kada pantas. Urusan dunia berabot napakah misalnya, lalu kada bertaguran bakal lahian sampai kada berheran-heranan, rugi. Amun kita kau bakalahnya sudah biar aja. Al-Habib Umar bin Hafiz, ada cerita dari murid beliau. Suatu waktu ketika ada beliau bisi tanah, sekalinya diakui oleh orang lain. Lalu disampaikan kepada beliau, ini tanah ada orang lain mengakui tanah pian diakui, ada orang lain yang mengaku, menyampaikan surat. Pada sini bisa surat lengkap juga ceritanya itu. Lalu ujar sini apa jawabannya? Unjuk. Sudah gitu aja. Nang anak kajut, unjuk tanah ini suatu nang harganya lah. Tapi ujar sini unjuk. Ini sudah ya. Kemudian satu waktu ada pulang orang mengakui tanah sidin, dia pulang lengkap sidin di suratnya, ada pulang diakui orang. Ujar sendiri Pak, unjuk. Anak ya Allah, sampai akhirnya anak protes. Bah, amun ini kena rumah kita pun ada orang mengakui, kena kayak apa kita? Ujar sidin, unjuk. Mbak di mana kita guring? Amun gak ada lagi tempat kita guringin di motor aja sidin. Nyaman mana jawabannya? Lalu alasannya kenapa tadi? Ujar Habib Umar, aku malu, aku supan di hadapan Allah karena ketika dihisab ikan bakal lahir badawaran gara-gara urusan dunia. Aku kada hendak. Ambil aman ada mengakui, ambil selesai. Tapi aman kita kayaknya masih belum sanggup. Tempat duduk benar itu kah ada orang merabuti. Ini tempat kita tahu lah nyawa. Padahal yang nomor sorong itu cuman terbiasa duduk situ, ada orang duduk bakal lahian sudah gara-gara tempat duduk benar aja. Ya. Apalagi tanah andakannya strategis, harganya larang, ada yang mengakui. Dan dasar ke pengadilan. Tapi memang kita itu masih ada hukum dunia. Orang sekali berbeliau memang ya sudah. Dunia itu sudah di luar, kada ada lagi yang dikirakan. Hidup beliau, hidup mereka para aulia Allah hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memang belum bisa sampai ke itu, tapi setidak-tidaknya tahu kehidupan para aulia Allah dan berusaha mencontoh mereka kayak apa terhadap kecintaan dunia. Jangan terlalu ribut kalau urusan dunia sudah. Karena kalau memang rezeki kita dia akan datang, kalau kada rezeki kita biar diberak toh tetap kan dapat dua. Jadi sudah kayak, tapi yang paling penting kayak apa cara kita mengejar akhirat. Ya, itu. Maka jangan sampai ini, intinya mutahajira ini yaitu orang nang bekalahian, berdauran, kada betaguran. Maka kalau ada sedikit permusuhan asal adanya, mulailah malam ini niatakan ya Allah aku udah teguran lawan si fulan. Bagi apa? WA ada, kalau nomor ada, kirimi surat assalamualaikum, minta maaf, minta rela, minta ridho, minta halal, ulun hendak ke rumah pian, hendak minta maaf siapa, lalu dibalasi
7 turunan dah ada apa nyawa. Kada apa-apa, biar aja. Yang penting kita sudah niat baik, ternyata ditolak, maka yang diampuni oleh Allah orang yang berniat baik. Nang kada memapakan urusan Allah. Penting kita bersihkan hati. Dan memang bersihkan hati ini berat, kada kok gampang. Kadang yang kayak membasuh baju, amun sabun rinso kada kawa, cari yang lain orang sabunnya. Sampai macam-macam sabun, tapi kalau hati bersihkan. Dan memang setan itu kan berjalan di dalam tubuh manusia. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu berjalan di tubuh manusia dengan jalan darah. Jadi kadang-kadang kita ini sulit membersihkan hati kalau dengan ada cara diusahakan dengan apa? Membersihkan makanan kita. Nah, di sini ancamannya maka apa? Akhiruhuma, tunda pengajuan amal dua orang yang bermusuh tadi itu hatta yastaliha, sehingga sampai keduanya itu berdamai. Maka kalau ada tadi ada mungkin ya kehidupan kada lepas ada aja ya kita sudah berusaha baik ada orang atau kita orang baik dengan kita kadang-kadang setan membisiki, maka ada aja yang namanya itu tuh. Lah kita tahu ini kada bagus, maka cepatlah kita oh ya Allah lu dah nak baik itu orang baik. Lalu ada ulama mengatakan qala al-Mundhiri qala Abu Daud idza kana al-hajru lillahi ta'ala falaysa min hadza. Tapi kalau kada menagurnya karena sebab karena Allah, karena berkaitan dengan agama Allah, karena berkaitan dengan syariat Nabi Muhammad yang diganggu, lalu kita kada menagur terhadapnya, ini kada apa-apa. Sebagaimana apa? Fa innan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajara ba'da nisaihi 40 yawman wa qila syahrun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, kada menagur lawan bini-bini sidin, istri-istri sidin selama sekitar sebulan atau ada yang menyebutkan 40 hari. Kenapa? Karena bebinian sedikit melakukan penentangan terhadap Nabi. Ada mode kayak apa jurang tuh berkoalisi bini-bini sidin untuk melakukan kudeta. Bahasa politik nih. Ini barak pemilu jadi bahasanya politik juga kita. Jadi kan ditagur Nabi sampai kebingungan serongan banyak kan ditagur Nabi bingung timbul, lalu akhirnya setelah sebulan hanya dipenderin Nabi, lalu disambat Nabi kesalahan-kesalahan ini. Nah di situ bertakon bini-bini sedikit dari mana pian tahu? Nah, di dalam Al-Quran ada disebutkan. Qalat man anba'aka hadza. Apa semuanya? Qala nabba'ani alimul khabir. Takajutan bini-bini sendiri. Di mana pian tahu nih? Anu kita ini ada lagi koalisi. Kan kada ada bahari yang CCTV atau kamera ada. Lalu ujar Nabi apa? Nang memberitahu aku apa? Al-alimul khabir. Alim yang maha mengetahui. Al-khabir yang maha segala-galanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu di situ akhirnya bertaubat bini-bini Nabi. Maksudnya itu minta ampun dan kemudian kada menagur Nabi. Tapi menagurnya karena Allah, karena untuk sebagai pembelajaran. Kemudian juga disebutkan Ibnu Umar adalah anaknya Sayyidina Umar itu Abdullah hajara ibnan lahu, yang mana kada menagur sidin terhadap anak sidin hatta mata, sampai meninggal. Cuman ulun tahu apa alasannya ini. Cuman disebutkan terjadi Abdullah bin Umar kada menagur anak sidin dengan sebab alasan apa sampai meninggal kada dia sidin. Jadi kalau alasannya karena agama itu boleh. Sebagai apa? Teguran, peringatan. Karena kadang-kadang kalau terlalu dimanja juga dituruti keinginannya, yang tadi ngelunjak. Maka kada apa-apa, ini kada termasuk kategori orang yang dilarang. Apa nang kada mendapat ampunan tadi. Ini kan kau aja cara minta maaf lebih mudah dengan cara bertelepon, ngali je berpender secara langsung telepon. Kalau sudah telepon, kalau kau pender, pertama kalau kau pender, betul kena insya Allah kau aja pender ya.
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صومه السبت والأحد ويقول هما يوم عيد المشركين فأحب أن أخالفه. الفاتحة لما شهد قهوة البنية ومن شربها الدنيا من صالح الصوفية أن الله تكشف بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاهه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسي والمعنوي حسن جاتنا وبلدان الإسلامي حسن عمل والني والعاقبة والدرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kelatupan Wa an Ummi Salamah, dan daripada istri Nabi yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam aktsaru shaumihi kebanyakan puasanya beliau as-sabtu wal ahad. Ini versi lain ulang. Tadi kalau riwayat daripada istri Nabi juga yaitu Sayyidatuna Aisyah, daripada sahabat Abu Hurairah mengatakan kebanyakan puasa Nabi adalah Senin dan Kamis. Tapi dari istri Nabi ada pulang apa? Itu kebanyakan puasanya Nabi adalah hari Sabtu dan hari Ahad. Wa yaqul, dan kemudian Nabi bersabda, huma itu Sabtu dan Ahad itu yauma adalah dua hari Idul Musyrikin, hari rayanya orang-orang musyrik. Dua hari raya orang-orang musyrik. Fa uhibbu an ukhalifahum, maka aku suka membedai akan mereka. Maka aku suka atau pengen membedai terhadap Yahudi dan Nasrani. Hari raya identik dengan apa? Rami, main, makan, minum. Makanya kan kalau hari raya Idul Fitri, masya Allah, macam-macam ada apa itu orang keramaian, ada yang orkes, ada yang belatupan, ada yang pemeriaman, ada yang membakar ayam orang. Dibakar ayam batuntung hanya buat ini ayam tetangga kita aja. Nang temaka sudah apa lagi? Maka sebagai ganti dibedai orang beramian sorong puasaan. Ini jawaban Nabi. Huma yauma idil musyrikin fa uhibbu an ukhalifahum. Aku ingin membedai terhadap mereka. Yaitu apa? Li'annahum yaj'alunahuma yaumai yaumai lahwin wa la'bin. Fa ana aj'aluhuma yaumai ibadah. Orang-orang musyrikin menjadikan Sabtu dan Minggu itu Sabtu dan Ahad ya. Kita terbiasa nyambat Minggu pada Ahad bagusnya. Tapi terbiasa Minggu sudah, jadi ngalibana merubah ke Ahad. Lain orang bahari hari Ahad. Kalau kada nyambat Minggu hari Ahad, hari Rabu Arba jadi. Hari Kamis jadi Kemes. Ini ya merubah dari Minggu ke Ahad itu ya perlu prosesnya. Cuman kalau tersalah ya boleh ya pulang hari Minggu kada hari Ahad.
Dua hari ini itu tadi orang-orang Yahudi hari Sabtu hari rayanya, sedangkan Nasrani adalah hari Ahad hari raya. Maksudnya apa seminggu tadi? Kalau kita kan hari Jumat, maka Nabi ingin membedai. Jikalau mereka asik-asik main-main dengan bersenang-senang, maka kita jadikan hari itu sebagai hari beribadah. Tapi kita banyak terpengaruh. Hari Sabtu dan hari Ahad gawian jadi perayaan hari Ahad itu begawian, lalu akhirnya piknikan, beramian dan segala macam. Tanpa sadar kita tak umpat. Ya, jangan berlebihan. Kalau misalnya hendak jual liburan, janganlah sampai nang itu tadi ibadahnya lupa, kadang-kadang keasikan sampai melupakan ibadah yang wajib. Nah, kalau hendak yang bagusnya kalau mempati Nabi di saat orang beramian kita puasaan. Orang serba-serba kan dibawa makan, maaf aku puasa. Dibawa makan pulang, maaf aku ada berduit. Bukan puasa tapi kita berduit dan amal. Ini jadi orang terasa kayak apa ya melihat kita melakukan ibadah sesekali. Bukan karena ingin dipuji tapi karena ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu, memuasai minasyahri, daripada setiap bulan, as-sabta wal ahad wal itsnain. Jadi dalam satu bulan itu Nabi berpuasa di hari Sabtu, Ahad dan Itsnain. Wa minasyahril akhar, dan di bulan yang lain pulang Nabi ketika puasa apa? Puasanya lain hari pulang, as-sulasa wal arbi'a wal khamis. Berarti kalau dihitung-hitung Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis semingguan puasa kemarin. Cuman bedanya di bulan-bulan. Jadi kalau bulan Muharram puasa harinya adalah Sabtu, Ahad, Senin. Karena bulan Budi puasa juga pulang, tapi harinya beda pulang, Selasa, Rabu, Kamis. Dalam sebulan 3 kali berpuasa, maka dipilihlah hari-hari itu. Kalau dalam seminggu dipilihlah pulang Senin dan Kamis. Lalu kata ulama apa? Qala al-Muzhiri, arada sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingin menjelaskan, ayubayna menjelaskan sunniyat as-saumi jami'i ayyamil usbu', kesunahan berpuasa seluruh hari-hari dalam satu minggu. Jadi kalau kamu kada Sabtu, Ahad, Senin puasa, maka ambil Selasa, Rabu, Kamis. Kada kawa Rabu, Kamis, kada kawa Selasa, Rabu, Kamis, maka ambil Sabtu, Senin, Ahad. Nah, untuk Jumat ini kan hari ibadah kita, kan dianjurkan ibadah-ibadah yang banyak. Kalau kena puasa lamah awak, yang koler beribadah, maka hari Jumat itu ditangati untuk tidak beribadah. Udah. Mangga. Allah yashfi, mudah-mudahan beliau sehat walafiat ya Allah. Nah, itulah puasa-puasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bulan, satu bulan Senin, Sabtu, Ahad, Senin. Di bulan lain itu yang dipuasai adalah bulan Rabu, Selasa, Rabu. Fasama min syahri Sabat wal Ahad wal Itsnain wa min syahri Tsulatsa wal Arbi'a wal Khamis. Wa inna ma lam yatumma jami'a hadhihi sittati mutawaliyah. Lalu kata ulama, dan Nabi kada mengumpulkan 6 hari berturut-turut li alla yashukka 'ala al-ummah al-iktida'u bihi, supaya kada menjadi berat untuk mengumpati Nabi kepada umatnya. Semingguan puasa pian amun Nabi kuat, umatnya nang kada kuat. Dan Nabi kada hendak memberontakkan umat itu. Selalu Nabi berusaha untuk memberikan yang ringan dan yang gampang. Ketika ada pilihan, maka Nabi berusaha memberikan pilihan yang paling ringan selama itu bukan dosa buat umat.
Itulah Nabi kita, Nabi yang sangat sayang dengan umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ceramah yang kemarin disampaikan Al-Habib Hussein bin Alwi bin Aqil, bagaimana beliau menyampaikan tentang ummati, ummati dengan penjabaran yang sangat bagus beliau menjelaskan. Yaitu apa perhatian Nabi kepada umatnya. Ummati, ummati. Nabi selalu sampai di akhir hidup, di akhir hayat beliau pun masih ummati, ummati, umatku ya Allah. Maka kita harus berterima kasih kepada junjungan kita dengan mengucapkan jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa khairun ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan ma huwa ahlu. Itu semoga Allah membalaskan kebaikan Nabi Muhammad dengan sesuatu yang memang hak beliau untuk menerima kebaikan. Nah, kita mengucapkan itu sebagai tanda terima kasih, kita pun diberi pulang pahala. Adakan hadisnya, orang siapa yang membaca itu at'aba, meuyuhakan. Berapa ribu malaikat nanti uyuhkan gara-gara mengucapkan kalimat itu pulang kita. Menulis amalan daripada ucapan kita itu. Padahal kita bermaksud apa? Mengucapkan terima kasih kepada Nabi Muhammad. Tahu-tahu ucapan kita justru dapat pahala pulang. At'aba sab'in, kalau kalau salah itu 70 malaikat. Malaikat uyuhan, 70 ekor malaikat uyuhan. Menulis balasan ganjaran dari ucapan kita tadi itu. Kemudian selanjutnya hadis yang wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Kata dia. Hah? Kata bolehkah? Oh. Wa an Mu'adzah radhiyallahu taala anha qalat. Dan daripada seorang ini tabi'in ya. Qalat, beliau berkata. Hanya di sini dalam syarah rahimahullahu taala. Wa an Mu'adzah qalat qultu li Aisyah, aku berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu salasata ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari min kulli syahrin, dari setiap bulan. Jadi betakon Nabi itu puasa setiap bulan 3 hari sekali. Qalat, maka dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, qalat na'am, ya jujur Nabi setiap bulan puasa 3 hari. Min ayyihi kana yusum, ay min ayyi ayyami, dari yang mana, dari sebulan itu nang mana nang dipuasai Nabi, di pertamakah, di tengahkah, atau di terakhirkah? Ay min ayyi ayyami, itu dari hari yang mana maksudnya? Qalat, lalu dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, kana la yubali, adalah beliau yaitu Nabi la yubali, tidak memperhatikan atau tidak memperdulikan min ayyihi shoma, dari hari yang mana ia berpuasa. Ay, yaitu min awalihi, apakah di permulaannya dari bulan itu, karena bulan kan 30, berarti ada 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Nah, Nabi kadang terlalu memperdulikan. Lagi giliran di bulan ini hari yang pertama, maka di hari pertama lah puasanya. Kemudian karena di bulan akan datang di pertengahan, berarti di tengahan. Karena di bulan yang selanjutnya pulang di 10 orang terakhir, maka berarti 10 orang yang ketiga, maka di hari itu pulang. Jadi kada tentu. Tapi karena ada hadis lain yang menjelaskan keutamaan berpuasa 3 hari, yaitu di hari Ayyamil Bid, yaitu hari 13, 14, 15 dari setiap bulan. Kalau di sini maka beliau menjelaskan pokoknya kadang menentukan, kadang-kadang di awal bulan 3 hari puasa, kadang-kadang di tengah bulan 3 hari puasa, kadang-kadang di akhir bulan puasa. Intinya dalam setiap bulan itu ada 3 hari puasanya.
Wa an Ibnu Abbas, dan juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u, tidak meninggalkan sauma ayyamil bid, akan puasa hari-hari bid, itu hari-hari putih, fi safarin, baik dalam perjalanan, wala hadarin, ataupun dalam keadaan mukim. Nah, dari hadis inilah lalu diutamakan kalau ingin puasa 3 hari dalam sebulan, maka ambil yang pertengahan, itu 13, 14. Wa ayyamul bid ayyamul tsalits asyar, hari ke-13, minasyahr, dari bulan, war rabi' asyar 14, wal khamis asyar, dan 15. Wasumiyat bidan, dinamai bid itu artinya putih, hari-hari yang putih. Kenapa? Li'annal qamar yatlu'u, karena bulan muncul fiha min awwaliha ila akhirih, dari pertama sampai terakhir kelihatan nampak bulan sebijian. Jadi ngaran bulan itu kan macam-macam. Hilal itu kan hanya muncul, itu ngarannya hilal. Makanya kan tiap bulan ada ru'yatul hilal, mencari hilal. Hilalnya bersembunyi lalu dicari. Karena bertambah sampai kena ketika sempurna, maka ngarannya adalah qamar. Bulan yang sebagian muncul, itu ngarannya qamar. Karena berkurang pulang habis, sampai kena kada kelihatan lagi qamar, bersembunyi, muncul pulang hilal. Jadi hilal lawan qamar kada mau terdapat. Mengarani anak kambar hilal lawan qamar, napa ada bakal lahir terus, ada mau terdapat, salah ngaran. Nah, kalau hendak bagusnya lagi, maka sesuai tadi Nabi kan kadang di awal, kadang di pertengahan, kadang di terakhir. Maka apa? Pertama 3 hari di awal bulan puasa. Jadi tanggal 1, 2, 3. Betul kan ulang 13, 14, 15. Karena pulang 27, 28, 29, atau misalnya bulannya 230, maka 28, 29, 30. Jadi 3-3-nya dapat. Kalau kawa, amun kada kawa 3 hari aja. Kada kau juga guru kalau puasa. Nah, apalagi yang sudah. Amun hendak menawar terus, napa aja diberi amalan bertawar terus. Ini berjualan, gak pakai nego terus. Amun nego tuh nukar HP tuh. Ada kalau tulisannya bisa nego HP, ini amal beribadah bertawar terus. Amunnya anupang amun gini, amun terus kada tertinggal. Dia kali bertakut amunnya anupang. Kamu nih anak beribadah kan, apa amun enggak? Pokoknya kalau sudah ada sampaikan itu, laksanakan. Jika kondisi kada kawa, berarti itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah. Anupang amunnya pang bertawar terus beribadah. Hendak jadi wali tapi kalau beribadah pengoler. Selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu. Malam ini ada haul, mungkin ada yang hendak hadir haul supaya kada terlambat benar. Karena amun terlambat benar jauh benar kada dapat nasi gitu. Amun ada berbagi nasi. Nah, tapi kalau songsong ini masih sempat aja kan, kalau hanya rejak Aisyah tadi 4 jam lah lewat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.